In the last class, we discussed about the maintenance of the rearing room or construction of a rearing room and maintenance of the rearing room and the rearing appliances. So, in this class, we will start with another topic, that is chalky rearing and the late age rearing. Here, a chalky rearing means a rearing of a first two stages of a larva is called as a chalky rearing, or a first two instars will be reared, that will be called as a chalky rearing. If the larva of the or a larva from third instar to fifth instar, that will be reared in case of the late age rearing. ಸೊ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ವಾಮನ್ನು ರಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏನಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಲಾರ್ವಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮು ಕುಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕ ಅಟೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ reared in a most suitable conditions like suitable temperature and the humidity, along with proper feeding of the mulberry is necessary in order to attain the ಕುಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಾರ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆತ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನ ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಚಾಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ವಾಮ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 2 molt, ಅಂದರೆ 2 molt ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 2 ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯರ್ಡ್. Those are called as a chalky rearing. If the chalky worms are not reared properly, the later stages will result into crop losses. Hence, chalky is the most crucial period of silkworm rearing that demands optimum temperature and humidity, hygienic conditions, quality tender leaf and good rearing facilities. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವಾಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಟೇನ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ಆರ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ರೈಪನ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ first two stages of the silkworm larvae. So that will be done in these chalky rearing. So these chalky rearing or chalky worms are reared properly. If we are not reared properly, then the later stages will result into crop losses. Hence, chalky is the most crucial period of silkworm
rearing that demands optimum temperature, humidity, hygienic conditions, quality tender leaves, good rearing facilities. So, in order to get a good crop, we have to take care of the first two stages of the silkworms by supplementing a good quality food or a good quality leaves and good rearing facilities and giving optimum temperature and the humidity along with the hygienic conditions so that we can get a good amount of a crop. So in order to get the good quality crop, we have to take care of the first two stages of the larva. If we take a good care of these first two larvae, then we ultimately get a good quality of the crops. So the chalky rearing is necessary in order to get a good quality of the ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಫ್ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ವೆನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಕೇರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ hygienic condition while rearing these silkworms. Then we have to feed with the good quality or a good quality leaf. As young larvae up to second molt required to be fed with tender chopped leaves and the bed humidity maintained high and ಕೇಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ದೀಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಡ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಪ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ leaves and have to feed these larvae up to the second instar. Then only we can get a good quality of the crop. So as young larvae require to fed with the tender chopped leaves and the bed humidity should be maintained high up to 80 to 85% of the humidity has to be followed during the chalky rearing, and they are usually reared in a wooden or a plastic trays with the worms wrapped in a paraffin paper with one sheet on the floor of the tray and the other above the silkworms. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಾಕಿ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ wooden trays or a plastic trays. While rearing these worms, we have to wrap the floor with the paraffin paper in order to maintain a humidity that is up to 80 to 85% humidity will be obtained through this paraffin paper. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸಿಲ್ಕ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾಪ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಟ್ರೇ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅದರ್ ಇನ್ ಟೈರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಸಿಲ್ಕ್ವಾರ್ಮ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಸು ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅಬೋವ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಚಾಪ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಸ್. ದೆನ್ ದ worms will start feeding on these chopped leaves. Then the success of the cocoon crop depends upon the care taken during the chalky stage. I have already said the crop yield will be obtained through the
rearing of the first two stages. If we rear these two stages properly, then ultimately we will get a good amount of the crops. So the chalky rearing is most crucial in the silkworm rearing process. So during this process we have to maintain the proper temperature, proper humidity and the hygienic condition, and have to feed these silkworms with the tender leaves. Then only we will get a good amount of the yield. For maintaining the temperature and humidity, small and compact room is required to rear young age silkworms. Hence the special care is necessary. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ವಾಮ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಚಾಕಿ ರೂಮ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ವಾಮನ್ನು ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ larva. Then only we can get a good amount of the crop. Then distribute the worms uniformly in the trays. So that is necessary. The uniformity should be maintained, because if we put a more amount of silkworms in a single tray, then they may result into a or they may fight for the food. ಸೊ ಈ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಮ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ವಾಮ್ಸನ್ನ ಹಾಕಿ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ದ trays. So we have to distribute the silkworms according to the trays available in our silkworm unit. Feed the silkworm with the nutritious and a succulent leaf. ಸೊ ಏನೇನೋ ನೆಸಸರಿ ಐತಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ correct temperature and the humidity. Then we have to distribute these worms uniformly in the trays. Then the third step, that is we have to feed the silkworm with the nutritious and the succulent leaf or a tender leaves. We have to feed with this tender leaves or a succulent leaf, so that they can attain a good growth. Then provide 3 to 4 times feeding with the tender leaves of 0.5 to 2 centimeter cut pieces during the first stage. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 stages ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ we will give a chopped leaves or a chopped mulberry leaves will be fed to these larvae. So up to 0.5 to 2 centimeter cut pieces of the mulberry leaves should be given to the first stages. During a day we have to give 3 to 4 times to these larvae. Then during second stage cut the leaf up to 2 to 4 centimeter and feed 3 to 4 times. ಹೆಂಗೆ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೀವ್ಸನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಪೀಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ 0.5 to 2 centimeter. Then during the second stage of the larvae we have to increase the size of the leaf up to 2 to 4 centimeter. We have to chop the leaves and has to given to the second stage larva. During a day we have to feed these larvae about 3 to 4 times. Then we have to maintain the temperature at 27 to 28 degree Celsius and the relative humidity that should be 80 to 90%. Every day before second feeding, spread the bed to facilitate drying of a leaf
applied in a previous feeding. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ dry these leaves that we are given in the previous day. So this will be done. Then ensure bed cleaning once during first and second molt and daily during third stage with the cotton cleaning net of 0.5 to 2 centimeter mesh size. So we have to clean this bed regularly. During first and second molt we have to do the cleaning once in a day. Then during the third stage larva we have to clean these bed daily. So in this way we can maintain the hygienic condition during the chalky rearing. So cleaning of the bed is necessary during the chalky rearing in order to avoid the infection or in order to avoid the spread of the diseases. We have to clean the bed regularly. Then reduce the bed thickness prior to molting. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಕಾಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಮೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬೆಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್. ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಲೇಟೇಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಥರ್ಡಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾವರೆಗೂ ಏನಂದರೆ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯರ್ಡ್ up to they become ripened and start spinning the cocoon. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇರ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ದ larva that too from third instar larva to fifth instar larva will be reared and the mounting for the spinning will be done in this late age rearing. These worms require less humidity and a preferable low temperature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು 27 to 28 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು 80 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ವೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ they have grown properly and become ripened. So these larvae they will be a voracious feeder. So they will be fed with the more amount of the leaves. So these late age rearing will be called as the real feeding stage, and the worms consume about 90 to 95% of the total feed. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಏನೇನಂದರೆ ರೈಪನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ voracious feeder and they will feed on the large amount of the mulberry leaves and they consume about 90 to 95% of the total feed. When chalky worms reared perfectly, late age rearing is ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೇನು ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ವಾಮ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಾಮ್ಸನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ
rearing of a silkworm. If we have reared this chalky perfectly, then the late age rearing is comparatively easy. Then, as this is the final stage of rearing, worms are fed proper with quality leaves to get a good crops. So, in these late age rearing, the larvae will be fed with the n number of mulberry leaves in order to attain a good crops. Then use mulberry leaf only from the 60 days old plantation. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ 60 ದಿನದ್ದು ಮಲ್ಬೆರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಾರ್ವೇಸ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 4 times ಫೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್. Maintain rearing or a feeding room temperature at 25 to 26 degrees Celsius and the relative humidity at the 65 to 70 degrees Celsius. So in the chalky rearing, the temperature and the humidity will be high, whereas in case of the late age rearing, the larva will be reared at a minimum temperature and or a low temperature and a low humidity. And we have to use the tender leaves and have to feed 3 to 4 times a day. Then transfer the worms to move number of trays, keeping the density of the worm within 60 to 70 larvae per square feet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಬೇರೆ ಟ್ರೇಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಮ್ಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ more mulberry leaves. So we have to transfer the worms to more number of the trays, keeping the density of the worm within the 60 to 70 larvae per square feet. ಏನು ಅಂದರೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 60 to 70 ಲಾರ್ವೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟ್ರೇಸಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಅ ಗುಡ್ ಈಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು maintain a uniformity, that too up to per square feet we have to keep the 60 to 70 larvae. Then clean the bed with the help of a cleaning net thrice during the third instar and daily during ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 3 ಸಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಬೆಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಅ ಡೇ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಬೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೈಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಾಕಿ ರಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಸ್. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ at the and feed adequately. So these are the crucial steps in the late age rearing. So ventilation is necessary and the bed spacing or uniformity is necessary, and also we have to feed adequately to the late age larvae from the third to fifth instar larva. As they are a voracious feeder, we have to feed them continuously. Then what are the care should be taken during the molting? So stop feeding when 90% worms enter into molt. Spread the bed for proper drying and aeration. Dust lime powder on the bed to keep the humidity low. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಮೋಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ 90% ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಮ್ಸ್ they enter into the molting stage, and we have to spread the bed
for the proper drying and the aeration, and we have to dust the lime powder on the bed for the maintenance of the humidity. So these are the things we have to take care during the molting process. ದೆನ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ರೈಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ಸನ್ನ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಚಂದ್ರಿಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಲಾರ್ವಾಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಅವು fully ripened ಆಗಿರ್ತಾವೆ, they will start spinning the cocoon around themselves. So in order to spin the cocoon, we have to keep these fully ripened larvae in the mountages. So this is about mounting and the harvesting. Pick fully ripe worms, transparent shortened larvae wandering in the tray. ಸೊ ಈ ಫುಲ್ಲಿ ರೈಪ್ ವಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಲುಕ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾರ್ಟನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲಾರ್ವೆ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಲಾರ್ವೆನ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ fully ripened worms. Then we have to keep them for the mounting. Mount is suitable mount in suitable mountages like rotary or a bamboo mountages. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ರೈಪಂಡ್ ವಾಮ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೌಂಡಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಂಬೂ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಂಬೂಯಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೌಂಟ್ ದೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪೆಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇಜಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಚಂದ್ರಿಕೇಸ್. ಮೌಂಟ್ 40 to 45 ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ 40ರಿಂದ 45 ವಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಕುಕ್ಕನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗು ನೆಸಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 40 to 45 ವಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೌಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅ ಚಂದ್ರಿಕೇಸ್. ದೆನ್ ಕೀಪ್ ದ ಚಂದ್ರಿಕಾಸ್ rotating in leftward direction so that the worms are not got dumped in one's ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾನ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಮ್ಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕುಕೂನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಚಂದ್ರಿಕೇಸ್ ಇನ್ ಅ leftward direction so that the uniformity will be maintained. For easy self-mounting and a better cocoon quality, rotary mountages is ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಕೂನ್ ಸೈಜು, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕುಕೂನು ಮತ್ತು ಬೆಟರ್ ಕುಕೂನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೌಂಟ್ ದೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ರೈಪಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್. ಈ ರೋಟರಿ ಮೌಂಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಈ ಫುಲ್ಲಿ ರೈಪಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ cocoon quality. So this is ideal for the mounting. Then remove diseased and dead worms. This is necessary because disease ಆಗಿರುವಂಥವು ಡೆಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ they may cause they may spread the infection to the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕುಕೂನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ರಿಯರಿಂಗ್, ವೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ process we have to remove the diseased and the dead worms.
Then maintain the temperature at 27 to 28 degree Celsius, and the humidity should be maintained around 60 to 70%. Then harvest the cocoons on a fifth day of mounting. ದೆನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ 5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ರೈಪಂಡ್ ವಾಮ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕುಕೂನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನೆಂದರೆ ಕುಕೂನ್ಸನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ soak these cocoons in a hot water. Then they will start ಸ್ಟಿಫ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ರೀಲಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಕೂನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಫ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ವಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಾಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕುಕೂನನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಅದು ರೀಲಿನ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So up to now we studied about the chalky rearing and the late-age rearing. So these are the two major steps will be taken during the silkworm rearing. So chalky rearing ಅಂದರೆ first 2 instar larvaನ with the proper care, with the proper temperature, with the proper hygienic condition they will be reared. And the late-age rearing, it will be done from the third instar larva to fifth instar larva till they start spinning the cocoon. They will be reared in the late age rearing. So in the next class we'll start with the processing.